محمد اور آل محمد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. دس از احمد کالج آف فارمیسی. سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو. ڈیئر آڈینس، عظیم رومانوی شاعر امجد اسلام امجد نے کیا خوب کہا کہ کہاں تھے رکنے کے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا. وہ تیرے نصیب کی بارشیں تو کسی اور چھت پر برس گئی. اے دل بے خبر میری بات سن، میرے ساتھ آ اسے بھول جا. وہ جو تجھے چاہت بن کے ملا تھا، جو تیرے ساحلوں پہ کھلا تھا، جو وہ تو دریا تھا ایک وصال کا، جو اتر گیا سو اسے بھول جا. تو آج کے اس لیکچر میں آپ نے بھولنا ہے، لیکن کس کو؟ تمام گزشتہ آپ کے ذہن میں بھری ہوئی ان یادوں کو بھولنا ہے جو آپ کو چیزیں سیکھنے کے راستے میں حائل ہوتی ہیں. تو جلدی سے انہیں بلائیے اور آج کے لیکچر کو یاد رکھیے. آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو بڑی ہی ایک ایسی چیز سے متعلق آگاہی دینے جا رہے ہیں جس کے متعلق موجودہ سائنسی دنیا کے اندر بڑی ہی زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور ریسرچ ہونے کے علاوہ بائیو ٹیکنالوجی کے اندر اس فیلڈ پر خصوصی طور پہ ڈی این اے اور آر این اے پر اس وقت سب سے زیادہ ورک ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے نئی سے نئی ڈسکوریز دن بدن سامنے آتی جا رہی. تو ویری انٹرسٹنگ ٹاپک نیوکلک ایسڈ. اب نیوکلک ایسڈ کیا ہے؟ نیوکلک ایسڈ پولی نیوکلیوٹائڈز ہوتا ہے یا پولیٹائڈز ہوتا ہے. اور پولی نیوکلیوٹائڈ جو ہوتے ہیں اس میں یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں بائی دی ہیلپ آف فاسفوڈائسٹر بانڈ. اور اس کے علاوہ یہ موجود ہوتا ہے، یہ خصوصی طور پہ موجود ہوتا ہے سیل کے اندر نیوکلیس میں. اور نیوکلیس کے اندر رائبوزوم میں جو چیز موجود ہوتی ہے، یا رائبوزوم جس چیز سے بنتا ہے وہ نیوکلک ایسڈ سے بنتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اب آپ کو پولی نیوکلیوٹائڈ بھی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، فاسفوڈائسٹر بانڈ بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں لیکچر کے اختتام پر آپ کو یہ چیزیں دوبارہ ریکال کرواؤں گا، تو تب یہ چیزیں آپ کو بڑی ایزی ہو جائیں گے، آسانی سے آپ اس کو کلیئر کر لیں گے. تو آئیے جلدی سے سب سے پہلے ہم نیوکلک ایسڈ کی طرف بڑھتے ہیں. تو نیوکلک ایسڈ یاد رکھیے 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، یا اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلا پارٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فاسفورک ایسڈ، اور دوسرا جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شوگر، اور تیسرا جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نائٹروجن بیسس. اب اگر ہم بڑھتے ہیں شوگر کی طرف، جیسے گلوکوز ایک شوگر ہے، رائبوز ایک شوگر ہے، مینوز ایک شوگر ہے، سکروز ایک شوگر ہے، تو اس سے بہت ساری شوگرز ہیں. اس طرح نیوکلک ایسڈ کے اندر بھی ایک اہم پارٹ شوگر کا ہوتا ہے. یاد رکھیے آر این اے میں جو شوگر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رائبوز شوگر، اور جبکہ ڈی این اے میں جو شوگر ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے ڈی آکسی رائبوز. ڈی کا مطلب ہے نہیں، آکسی کا مطلب ہوتا ہے آکسیجن، یعنی کہ اس شوگر کے اندر آکسیجن نہیں ہوتی. اور فاسفورک ایسڈ اور شوگر کی ڈیٹیل ہم نہیں پڑھیں گے یہاں پہ اس سٹیج پہ، ہم سے نائٹروجن بیسس کی طرف بڑھیں گے. یاد رکھیے نیوکلک ایسڈ کے 3 پارٹس ہیں. پہلا والا جو پارٹ ہے وہ ہے فاسفورک ایسڈ، دوسرا ہے شوگر، اور تیسری ہے نائٹروجن بیسس. شوگر کی بات کریں تو آر این اے میں سب سے پہلے رائبوز شوگر ہے. ڈی این اے میں بات کریں تو ڈی آکسی رائبوز شوگر ہے. ڈی آکسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رائبوز شوگر سے یہ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے آپ پہ انتھوزسٹک ہیں، متجسس ہیں ڈی این اے اور آر این اے کو جاننے کے لیے، اور اس کے بقیہ اسے یعنی کہ نائٹروجن بیسس کو ہم آپ کے تجسس کا مزید امتحان نہیں ملا لیتے، جلدی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نائٹروجن بیسس سے. تو یاد رکھیے نائٹروجن بیسز 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کہلاتی ہے پیورین اور دوسری کہلاتی ہے پیرامیڈین. تو یوں نائٹروجن بیسز آر آف 2 ٹائپس، ایک نائٹروجن بیس پیورین ہے، دوسری نائٹروجن بیس پیرامیڈین ہے. پیورین پھر آگے اس کی 2 ٹائپس ہیں، بالکل آپ کے سامنے ہی نیچے میں نے تحریر کی ہیں، ایڈنین گوانین، 2 ٹائپس ہیں یعنی اس کی. اس طرح پیرامیڈین کی بھی 2 ٹائپس ہیں، سائٹوسین، یا پھر دوسری جو اس کی ٹائپس ہے وہ تھائمین ہے. اب تھائمین میں بعض اوقات یوراسل بھی ہوتا ہے، یعنی آر این اے کے اندر اگر ہم جائیں گے تو اس میں
पायरामिडीन का जो दूसरा हिस्सा होता है वो यूरासिल पर मुश्तमिल होता है। जब हम डीएनए पर जाएंगे तो पायरामिडीन जो है इसकी दूसरी जो टाइप्स है थाइमीन वो मौजूद होती है। तो यूं हम नाइट्रोजन बेसिस हमने कहा दो तरह की हैं, प्यूरीन पायरामिडीन। प्यूरीन दो तरह की हैं, एडेनिन ग्वानिन। पायरामिडीन भी दो तरह की हैं, थाइमीन साइटोसिन। लेकिन आरएनए के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा थाइमीन मौजूद नहीं होता, उसके अंदर यूरासिल होता है। अब ये यूरासिल क्या होता है, थाइमीन क्या होता है, ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है जिसके स्ट्रक्चर होते हैं, वो इस स्टेज पर हम नहीं सीख रहे। इस स्टेज पे हम सिर्फ एक तायराना जायजा ले रहे हैं। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं बड़े ही दिलचस्प टॉपिक डीएनए से, जो कि नस्ल काम करने का एक बुनियादी मटेरियल है। यानी आपकी आंखों का कलर, आपका कद, आपका हाइट, आपकी खूबियां और नस्ल दर नस्ल जो चलती हैं वो डीएनए की मदद से चलती हैं। याद रखें डीएनए जो है, मिसाल के तौर पे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम होता है, राइबोसोम के अंदर ये डीएनए मौजूद होता है। डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए क्या हुआ, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड पर ये मुश्तमिल होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड पर भी मुश्तमिल होता है ये। तो याद रखें ये नस्ल को कायम करने का एक बुनियादी मटेरियल है। और जेनेटिक कहते हैं विरासती खुशियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल यानी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करता है। स्पर्म का जो डीएनए होता है उस डीएनए में ये सारी खूबियां तहरीर होती हैं। बच्चे का कलर कैसा होगा, बच्चे का कद कितना होगा, बच्चे की हेयर स्टाइल या हेयर्स जो होंगे वो कितने अरसे के बाद गिर जाएंगे या कितने अरसे के तक कायम रहेंगे, ये सारी चीजें खूबियां होती हैं जो एक डीएनए के अंदर फिक्स होती हैं। तो ये जो चीज कहलाती है जेनेटिक विरासती खूबियां जो होती हैं, जेनेटिक का मतलब विरासती खूबियां। तो विरासती खूबियां भी डीएनए की मदद से मुंतकिल होती हैं। और दूसरी बात, खलिए के अंदर तमाम काम की जो कंट्रोलिंग होती है वो इस न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए के पास होती है। पूरा सेल न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है, ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस फिर कंट्रोल हो रहा होता है डीएनए से। तो डीएनए जो है वो सेल को भी कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस के अफाल यानी काम को भी कंट्रोल करता है। और डीएनए अभी तज़किरा हमने इसका कर ही दिया कि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए में पहले ही मैंने जिक्र किया डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। हमने पढ़ा कि राइबोस शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। न्यूक्लिक एसिड के तीन पार्ट थे, फास्फेट, राइबोस शुगर और नाइट्रोजन बेसिस। तो हमने राइबोस शुगर में ये पढ़ा था कि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। अच्छा, डीएनए में हमने पहले भी इसको सीखा, लेकिन यहां हम एक मरतबा फिर देख लेते हैं। डीएनए में दर्जा झैल बेसिस होती हैं। पहला है एडेनिन, दूसरी है ग्वानिन, फिर है साइटोसिन और फिर है थाइमिन। 4 नाइट्रोजन बेसिस होती है डीएनए के अंदर, और इन्हीं के अंदर खूबियां कोड की शक्ल में मौजूद होती हैं कि बच्चा कैसा होगा, वालिदैन के अंदर से कौन कौन सी खूबियां मुंतकिल होंगी और कौन सी मुंतकिल नहीं होंगी। अब इस न्यूक्लिक एसिड का जो दूसरा अहम पार्ट है आरएनए, इससे मुलाकात करवाते हैं आपको। आरएनए जो होता है वो बेसिकली राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड का एक राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड पर ये मुश्तमिल होता है। पूरा इसका मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्ट्रैंड। इसके अंदर बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 तरह के आरएनए होते हैं। पहला है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए भी कहा जाता है, एम फॉर मैसेंजर आरएनए। दूसरी इसकी टाइप होती है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए होता है। और अगर तीसरी इसकी टाइप्स पे चलें तो यह है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम राइबोसोमल आरएनए। तो 3 टाइप्स हैं पहले इसकी, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए ये होता है कि ये न्यूक्लियस से पैगाम को राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है उस तक लेके आता है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है। अब इसको थोड़ा सा मैं वाज़ह करूं कैसे। ये देखिए मिसाल के तौर पे ये सेंटर, ये सेल है, सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए जो कि 2 स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है। अब इसमें से एक स्ट्रैंड, ये 2 स्ट्रैंड बिल्कुल मैंने पहले भी इसका जिक्र खैर किया था, बिल्कुल सीढ़ी की तरह होता है। जैसे सीढ़ी के 2 पायदान आपस में जुड़े होते हैं, इस तरह ये जुड़ा होता है। तो ये क्या करता है कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ये न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है।
अब डबल स्ट्रैंड का सिंगल में बदलना, और फिर ये एक स्ट्रैंड का अलग होकर बाहर साइटोप्लाज्म में एक और फैक्ट्री होती है, उसका नाम है राइबोसोम। अब इस राइबोसोम के पास जब ये आता है डीएनए का ये वाला टुकड़ा, यानी दो स्ट्रैंड थे, एक स्ट्रैंड अलग हुआ, वो बाहर आया न्यूक्लियस से निकल के, इधर बाहर वाले इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जब ये बाहर निकलता है तो ये न्यूक्लियस से एक मैसेज लेके आ रहा होता है, तो हम इसको नाम देते हैं मैसेंजर आरएनए। तो इसको नाम दिया जाता है, ये न्यूक्लियस से पैगाम को बाहर राइबोसोम में लाता है, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। और इसने ये बताना होता है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है, यानी कि प्रोटीन जो बन रही होती है, हमारी बॉडी बनती ही प्रोटीन से, तो डेली रिपेयरिंग का जो अमल होता है वो मैसेंजर आरएनए ही करवा रहा होता है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है, किस जगह की बनानी है, सेल को हुक्म देता है, मैसेज लेके आता है पूरा डीएनए से। दूसरा ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, अब प्रोटीन जो बाहर, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे जिक्र किया था, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। तो ये क्या कहता है कि यहां से जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उनको ट्रांसफर करके लेके आता है राइबोसोम के पास, यानी कि जितनी भी साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड है उन सबको उठाता है और फिर पहुंचा देता है राइबोसोम के पास। तो ये ट्रांसफर का मतलब मुंतकिल, ये काम करवा रहा होता है ट्रांसफर आरएनए। उसका काम होता है राइबोसोम में जितने भी फैले हुए हैं न्यूक्लिक अपना जितने भी अमीनो एसिड हैं जिनसे प्रोटीन बनना है, उन सबको उठा के एक फैक्ट्री होती है जिसको हमने पहले भी जिक्र किया, राइबोसोम, जहां प्रोटीन बननी होती है, वहां लेके आता है। अब हम इसकी तीसरी टाइप पे चलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन बनाने की मशीन होती है, और जो कि 80% जो आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए भी होता है। तो ये होता है दरअसल हमारा आरएनए राइबोसोमल आरएनए, कि राइबोसोमल आरएनए जो तो 80% पर मुश्तमिल होता है और यही काम कर रहा होता है राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनाने का। पहले मैसेंजर आरएनए था, उसने डीएनए से अपना एक पार्ट अलग करके बाहर साइटोप्लाज्म में आया, वो मैसेंजर आरएनए हुआ। ट्रांसफर आरएनए क्या किया कि जितने भी साइटोप्लाज्म में मौजूद थे अमीनो एसिड उनको ढूंढ डांट के सीधा पहुंचा दिया किसके पास, राइबोसोम के पास। तो वो कहलाया ट्रांसफर आरएनए। तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। उसने क्या किया कि जितनी भी मौजूद थी प्रोटीन जो उस तक पहुंचे, जो मैसेज उस तक पहुंचे, राइबोसोमल आरएनए ने उसको मिला जुला के प्रोटीन की शक्ल दे दी। तो यूं ये टाइप्स हुई राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए में दर्जेदार बेसिस है, बिल्कुल जिस तरह हमने पढ़ी डीएनए के अंदर, इस तरह आरएनए के अंदर भी है, और एक ही बेसिस है, सिर्फ एक का फर्क होता है। पहली है एडेनिन, दूसरी है ग्वानिन, तीसरी है साइटोसिन और चौथी है यूरासिल। यहां आपको फर्क नजर आ रहा होगा, डीएनए में यूरासिल की जगह थाइमिन बेस होती है। अब ये बेसिस क्या हैं, बड़ी लंबी कहानी है, इसलिए मुख्तसरन हम इसका इख्तिसार करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे की तरफ बढ़ने से कबल ही आपको बताते चलें कि आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन जल्दी से आपकी मुलाकात दोबारा करवा देते हैं ताकि आप दोबारा से उन जहतों से गुजर सकें जिनसे आप गुजरे, और कुछ ऐसा ना हो कि आपका पॉइंट कोई रह गया हो। आज के इस लेक्चर में आपने न्यूक्लिक एसिड के मुतालिक जाना। हमने कहा न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो कि सेल और न्यूक्लियस और राइबोसोम में पाए जाते हैं। लेकिन अपने वादे को निभाते हुए मैंने आपसे जिक्र खैर किया था कि लेक्चर के इख्तिताम के बाद जब हम दोबारा वापस आएंगे तो इस स्लाइड को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब आप दोबारा देख लें, देखें नाइट्रोजन बेसिस पढ़ी हमने, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। शुगर हमने पढ़ी, ऑक्सी राइबोस शुगर भी होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर भी होती है। ये दोनों प्लस, मतलब ये दोनों मिलती हैं तो न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। फिर न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फास्फेट मिल जाए तो न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। यानी न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फास्फेट मिल जाएगा, फास्फेट हमने न्यूक्लिक एसिड का दूसरा पार्ट था, तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, ये देखिए न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों मिल जाएं तो हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, या पॉलीन्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। तो एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है या पॉलीन्यूक्लिक एसिड होता है। और ये न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे जो आपस में जुड़े होते हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड होता है, उसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है। यानी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं, जिस कनेक्शन के जरिए उसे कहा जाता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड।
پھر آپ نے آج کے اس دن ملاقات کی نیوکلک ایسڈ سے، تو آپ نے یہ جانا کہ یہ بیسیکلی 3 پارٹ پر مشتمل ہوتا ہے، فاسفورک ایسڈ پر، شوگر پر اور نائٹروجن بیسس پہ. شوگر آپ نے سیکھی آر این اے میں رائبوز شوگر ہوتی ہے، جبکہ ڈی این اے میں موجود ہوتی ہے ڈی آکسی رائبوز شوگر. پھر آپ نے آج کے اس دن ملاقات کی نائٹروجن بیسس سے، تو آپ نے سیکھا کہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک پیورین دوسرا پیرامیڈین. پیورین آپ نے سیکھا 2 طرح کی ہوتی ہیں، اڈینین گوانین، اور پیرامیڈین بھی آپ نے سیکھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، تھائمین اور سائٹوسین. جبکہ یوراسل میں تھائمین کی جگہ، آر این اے میں تھائمین کی جگہ یوراسل کی موجودگی یقینی بنائی جاتی ہے یا اس کی موجودگی ہوتی ہے. ڈی این اے ہم نے سیکھا کہ یہ نسل کو قائم کرتا ہے، یعنی جینیٹک خصوصیات، یعنی کہ وراثتی خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل یعنی والدین سے بچوں میں منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ خلیے کے تمام کاموں کو کنٹرول کرتا ہے، نیوکلیس میں ہوتا ہے، اور اس کی شوگر کو ڈی آکسی رائبوز شوگر کا نام دیا جاتا ہے. ڈی این اے میں جو بیسس تھی اس میں اڈینین تھی، گوانین تھی، سائٹوسین تھی اور تھائمین، 4 بیسس تھی. اس کے بعد آپ نے ملاقات کی آر این اے سے، تو یہ 3 آر این اے کے 3 پارٹ پر مشتمل ہوتا ہے. اس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ میسنجر آر این اے ہے، دوسرا جو ہے وہ ٹرانسفر آر این اے ہے، اور تیسرا جو ہے وہ رائبوزومل آر این اے ہے. میسنجر آر این اے کا کام یہ نیوکلیس سے میسج کو سائٹوپلازم میں موجود اور جو موجود ہوتا ہے باہر سائٹوپلازم کا ایک پارٹ ہے ایم جسے ہم رائبوزوم کہتے ہیں، اس کے پاس بھیجتا ہے. ٹرانسفر آر این اے یہ ہے کہ سائٹوپلازم میں جتنے بھی امائنو ایسڈ ہوتے ہیں اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے رائبوزوم کے پاس. اور تیسرا ہے رائبوزومل آر این اے، یہ خود رائبوزوم کے اندر ہی ہوتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے جتنے بھی امائنو ایسڈ اور یہ میسج ملا اس کو دیکھ کے پروٹین بنا دینا، اور یہ 80% جزء ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے آر این اے کا. پھر آج کے اس خوبصورت دن کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آر این اے 4 بیسس پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں پہلے اڈینین، گوانین، سائٹوسین اور یوراسل موجود ہوتا ہے، جبکہ ڈی این اے میں یوراسل کی جگہ تھائمین موجود ہوتا ہے. یہ ایگزام کے لحاظ سے ایک اہم پوائنٹ بھی تھا. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹتے رہیے گا، خوش رہیے گا، اور آخر میں سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو. بہت بہت شکریہ.